اعلاتر است چای کبود داروی دردی سر است چاری مرا هر کی کند شام و سحر نوشی جان می شود از بوی خوشی چای سر پشت ما چای خوشبوی من چای دلجوی من نوشیده چای کبود جانی من دورنشین با سرود جانی من هی این امکم نوشیده چای و اصل خوب نموده است به مثلی کسل خوابی گران راحتی جان خلل مده بی سبب من دیگران بسته میان کار کنن روز شب چای خوشبوی من چای دلجوی من من نوشیده چایی کبود جانی من دورنشین با سرود جانی من همه اعلاتر است چای کبود داروی دردی سر است چای مرا هر کی کند شام سحر نوشی جان می شود از بوی خوشی چای سر پشت ما می شود از بوی خوشی چای سر پشت ما می شود از بوی خوشی چای سر پشت ما ассалому алайкум тамошобинони азиз ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. меҳмонони азиз ҳамаи шуморо ба чойхонаи қӯшҳавзи кумитаи маҳаллаи ҷаббор расулови шаҳри хуҷанд хушомадед мегӯям. инҷо чойхонаи шумо аст ва имрӯз мо дар ин макон меҳмон мебошем ва мехоҳем мавзӯеро матраҳ намоем ки бо ҳамин макон алоқамандии зич дорад. чанде пеш дар шабакаи иҷтимоии фейсбук мақолаеро хондам. аниқтараш он силсила мақола аст ва ба қалами устоди донишгоҳи давлатии хуҷанд доцент исломҷон раҳимов тааллуқ дорад ки дар бораи фарҳанги чойнӯшӣ дар хуҷанд буд ва мо тасмим гирифтем ки он мақолае ки навишта шуд онро албатта диданӣ намоем ва имрӯз дар ин чойхонаи зебою барҳавои қӯшҳавз сарҷамъ шудем то бо мӯйсафедони ҳамин маҳалла бо падарони нурони ин мавзӯъро барои шумоён пешкаш намоем. албатта коршиносони барномаи имрӯзаи мо бозам андешаҳоро таҳлил ва хулосаву ҷамъбаст менамоянд. инак бори дигар хушомадед ва ман суҳбатро пеш аз ҳама бо ҳамин муаллифи мақола оғоз карданӣ ҳастам. устоди азиз хуб марҳамат назди шумо баландгӯяк аст. сабаби навиштани ҳамин мақолаи шумо дар чӣ буд, яъне фарҳанги чойнӯшӣ дар хуҷанд? ташаккури зиёд ба симои мустақили яҳкум ва аҳли эҷоди ин телевизиони дӯстдоштаи сокинони хуҷанд миннатдорӣ баён мекунам ки ба нисбати ҳамин мақола як таваҷҷӯҳ зоҳир карданд ва хуб дар муддати хеле кӯтоҳ 2 рӯз нагузашта аллакай шакли телевизионии ҳамин барномаи ташкил карданд. ба ин миннатдор ҳастам. хуб барои чӣ масалан ҳамин мавзӯъҳое ки дар фейсбук ҳаст ҳамунҷо мегузорем? барои чӣ? барои он ки бисёр насли имрӯза ҷаҳонӣ шуда истоданд. ҳамин раванди ҷаҳонишавӣ бисёр одатҳои неки хуҷандӣ аз байн бурда истодааст. одатҳо таомулҳои ҷойдоштая аз байн бурда истодааст. мардум хайн одати қадимангиҳо ҳакин кори кӯни шудагӣ мегӯянд, лекин аз чизи мазмундор, аз як чизе ки як маъно дорад дур шуда як чизи бемаъние қабул карда истоданд. яъне ҳамин чиз масалан ҳатто дар ҳамин чойнӯшӣ, чойрезӣ, хуб дароз кардани пиёла, тарзи овардани ҳамин чойник, дар чойхона нишастан, ин мактаби одоб аст, мактаби тарбия аст, мактаби саломатӣ аст ки ҳамин ин чиза мо бояд ба ҷавонон фаҳмонем, ба насли наврас фаҳмонем. хушбахтона ҳамин мақола мехонанд, ҷавонҳо мехонанд, баъзан фикрашона баён мекунанд, андешаҳошона мегӯянд, баъзан махсус занг мезананду тавзеҳот мепурсанд. ва ман гумон мекунам ки ҳамин барнома боз як бори дигар ба мардуми мо хотиррасон мекунад ки мо маърифати баланди чойнӯшӣ,
معرفت بلند استعمال غذا، معرفت بلند لباس پوشی، معرفت بلند رفتار در محله، رفتار در کوچه رو داریم و عادت‌های نیکی گذشتگان از دست نمیدهیم، اون رو زنده نگه میداریم. بله درست استاد. میدونید وقتی شرح‌ها رو پایانی همون مقاله شما خوانده برآمدم، من واقعا هم خرسند شدم که امروز گویا به نظر یک چیز عادی، خیر چاینیک است، چایش است، خوب پیاله هست، چای می نوشیم و چی، لیکن در همین چاینیک و پیاله و چای و چای نوشی باز هم یک مدنیت و آداب و فرهنگ خاصه جای داشته است که البته در شهرها هم حتی اونجا گفته میشد و تکلیف ها پیشنهاد ها میشد که باز پهله های دیگری همین موضوع هم گشوده داده شود. تشکر از شما و اینجا از مهمانان عزیز و معتبر برنامه من خواهش میکردم که با همین صحبت ما پیوست شوند. عادتا میگویند که همین مزه چای را به خصوص اگر اون چای کبود باشد بیشتر از کلان سالان پرس میگویند. این درست است که بیشتر همین مزه و لذت چای و چای نوشی را بیشتر کلان سالان احساس میکردند. این درست است؟ حل و فصل میشود هر یک مسئله مبرمی روز مثل یک پیاله چای، یک پیاله چای، یک تا چای کنم یا یک تا چای بنشستم آمدم گفتنی گپ است، چای دم کردم آمدم باد میکشیم چای، یک مراتب چای باد کشید، چای در حقیقت هم چای میشود. اکنون کمتر می ایستیم چای دم کشتن، سون اول چاینک رو نمی برداریم از جای، چاینک رو نبرداشته ایستاده از نصف کمتر به پیاله ریخته اول خود پیشتر 10-12 نفر به چایخانه می نشستند، پدرام و بابایم و 10-12 نفر با یک پیاله گردان میکردن. اکنون سببی اول خود چای ریز نوشیدنش چی است؟ سری چای مزهش کمتر. اینم بینید که دوستگی وحدت اول همین کمترینش خودم خورم نوشم، سونی بعد طرفی راست از طرفی راست سونی صد با مزه ترش رود گفتنی کم است. الان تو چاینک نبراشته بالاش دم که چاینک نبراشتن چی معنی دارد؟ شمع پیاله نمیریزد. اگر چای چاینک براشته است و در ریزی دیگر چای کپک نکند، کپک نکند میگفتن، کپک نکند چای دل نمیکشد میگفتن، دل نمیکشد میگفتن. سومی سپس چای نوشیدن مسئله زندگی. شما چند فرزند دارید؟ شما با کجا کار میکنید؟ دختری شما چند ساله؟ پسری شما چند ساله؟ نبیرتون در کجا؟ این مسئله ها برداشته میشد و کلین کننده هم یک بخلاصی در کاری می آمد، دختر دهنده هم یک بخلاصی در کاری می آمد، سانی به خانه‌شان رفته ایستاده این مسئله رو ما حل و فصل میکردن که همین محبت ها یک نمیره داشتیم. پسر گوید اول پسر داشتیم. پسر داشتیم. عروس آوردنی گوید. همین ما اگر به دو خواستگاری ما آمد و مولدت قابل میکنن. چون که به فلان درگاه رویتون فلان چی درگاهش به ما. یعنی سری یک پیاله چای بیشتر در چای خانه بین همین کلان سالان محله همین مسئله ها برداشته میشد. امروز من میبینم محبت خان در بعضی مسائل ها بناگاه جوانان از من خفه نشوند، این جای کارتبازی، جای ناسکشی، جای شکارکشی این جای نیست. البته از همین نقطه نظر بعضی موسیقیدان ما خودمون را کشتی استادیم، لیکن با همین با کم میشدیم که چون نمیده رو اتاج با اگر موقع را کمتر از دست دهید بعد دیگرها لجام را به دست گرفتنشان ممکن. تشکر استاد. ما درباره همین مزه و لذت چای پرسیده ایستادیم که کلان سالان بیشتر احساس میکنند یا جوانان هم همین آدابی که اینجا استاد گفتن میدونند رعایت میکنند، یعنی همون مزه چای را چخل ریختن، چخل پیشکش کردن و در مجموع چخل نوشیدن همین چای را امروز جوانان هم میفهمند. کدامی از شمایان میگوید؟ چای نوشی این فقط یک عادت
خوجندیان آسیای میانه بسیارتر وای میکنن. با یک چیز دانستن در کار که قریب که در همه چایخانه ها چینک ها خورد. برای چی؟ تیز گرم چای خورده ایستاد گفته. سونی چای کم میریختن. چای کم ریختنشون چای گرم تیزتر خنک میشد، میخورن باید دیگر به دراز میکنن. شاید اما کم ریختنی چای هم یک مزه خودش رو داشته. البته اگر چای بسیار ریخته شود اگر آدمی چای مینوشتگی خفه شدنش هم ممکن برای چی من بسیار ریخت گفته. هم با یک معیار معین کدی چای ریخته میشد. چای بعد چای نوشته شدن بعد با بنابرای صحبت دوام میداد. صحبت چایخانه یک آزادانه. اگر خانه‌تون بشینید بعضی مسئله هایی که پیدا میشد گفته نمیشد. چایخانه برای چی؟ مثلا میگیریم چایخانه بیغاز خبر و ها اسکیام میکردن یا دیگر که خرسندی میکردن. یگان حادثه شده ماندگر همون حادثه و یک شعرگویی میکردن، مسئله گویی میکردن. بعضی مسئله ها همینجور حل خودش میافت. اینو گفتن در کار که این نه تنها فقط چای خوری، این تربیت، این یک برای حیات یک درس عبرت. انمی خیلی مسئله هاشم بسیار حل میشد چایخانه. وقتی که شخصا خودتون یک پیاله چای می نوشید چه خود رو حس میکنید؟ نه اکنون چایم وقتی آدمایی که مثال میگیریم اگر تخمین کردی باشه اگر بعضی مسافرها پیشتر اپاگور چای میبروندن و هنده عرق خودشون انده چای خشکشان بود، نیمته نانشان بود، یک قندشان بود. اگر بعدی همه استعمال کرده شدن بعد صحبت میکردن. اگر چایخانه بعدی نصف روزی برامدگی باشد و معلوم که خانهش به نصف روزی کردگی چای دلش میجد، چای نوشته کم صحبت کرده میستن. اگر منی بیگاه ها باشد اگر وای وقتانده آدم ها اکار میبیاد یا کار بمیرد و ها کذا هم با صحبت ها هم با یالق میشد، هم با میشد. اکنون فیض چایخانه فیض خودش هست. این چایخانه جایی که آدم یکمش خودش با ادب نگاه میدارد، دویمش همین که سخنهای با ادب میگه، سومش همین که نفسی یکدیگر به نمیرسد، یگان کسی خفه نمیکند. انمی خیلی جا چایخانه. برای من هم آدم ها برآمده اونجا یک دم میگرفتن، راحت میکردن، حضور میکردن. تشکر. سلامت باشید. چایی که در چایخانه می نوشید از اون چایی که در خانه می نوشید یکان خصوصیتی فرق کننده دارد حس کرده اید؟ فرقیتی چای خانه که یعنی چای خانه و خودم شخصا در فکر شخصی خودتون؟ فکر شخصی خودم همین که چای خانه و همین سماواری کلام با کومور چای می جوشاندن. از بسیار خانه ها و تیفال هر خیل واقع شدگی همین ها کتیم اکو چای یعنی کومور کتی جوشاندگی مزهش دیگر خیل. بعضی وقت به زبانی و خدا ما میگن که چای قمقام میگن. بوله من خوری وای بمانده کومور بمانده چای دم میکردن نهایت مزهش دیگر خیل و یشم لذتش دیگر خیل، گرمیش دیگر خیل. بخشید بوره هم شما چی حساب کرده در یک روز چند چای می نوشید؟ ما اینقدر چای خوری اشدی هم نیه خیلی یک دو چینک چای می نوشیدیم. بیشتر چای چخیل؟ کبود، سیاه، میوه چای، گیاه چای چخیل؟ چای کبود، همه نغزش چای کبود بود. من یاد دارم که همین خوش حوضی خدا ما پیش حوضی کلان گیدش یک 7-8 درختای بیت بودن تاگی بیت هم خیلی میسفیدان نورانی بسیار میشتن. همین چایخانه چه هم تا آمده که شتن در رو چای و نیشالای و نان آورده میماندن. همین چای خوری اوجشنده بود. با گفتی من حضرت میسفیدان نورانی گاو زدن مسئله های همین حیاتی یگان
این خیلی چی گویم یک غیبت نبود غیبت کردن یک کس گاو زدن خیلی گپای بیمانی نبود فقط یک احوالی یک دیگری پرسیدن بود از احوال زندگی یک کس باخبر شدن بود اگر یگان مسئله وای باشد چی تنگی زندگی باشد وای به یاردم کردن به حرکت میکردن همین خیلی بسیار صحبت‌های نظم یعنی میشد اکثریت این صحبت‌ها سر یک پیاله چای همین خیلی گفتشونی بود. کرده میشد تشکر سلامت الحمدلله. باشید تشکر دکتر درباره چای و چای نوشی تاثیر اون با ارگانیسم انسان اگر به ما گفته میدادید بسیار خوب میشد اصلا همین چای و نمودهای چای خیلی زیاد است و آنها چه خیلی خصوصیت ها دارند من اگر عامل های تاثیرش چای گویم اگر هم عامل جسمانیش هست و هم عامل روحانیش برای بهتر گرداندن عامل روحانیش همین چایخانه‌ای که تشکل یافته است این بهترین موضع برای سرجم شدن خلق مردم رفیقان دوستان و سر یک پیاله چای صحبتی خوش کردن بسیار سوال نازک داده بودید گفتید که برای چی از چای کبود سر میکنند من خودی کلمه چای از کلمه چای چینی گرفته شدگی یعنی که برگی جوان یعنی که هر آن چیزی که جوان است زیبا است تاثیراتش هم همون چیزی که نو بنیاد است همه وقت زیبا است و این چای کبود یک گویم که محلولی گویم که نو ایجاد محلولی که از انرژی بوی و بنابراین بسیار وقت مردمی سن سالشان کلان چای کبود را دوست می‌دارند و تا بین فرق چای کبود و سیاه این فقط وقت است و چای کبود گویم که بسیار فرمنتاسیون شدگی نیست و چای سیاه بسیار فرمنتاسیون شدگی است یعنی که بسیارتر خشک کردن چای سیاه رو و وابسته به همین تاثیرات هر دو این چای فرقیتی کلی دارد به ارگانیسم از سبب ترکیبش اون الکالوید هایی که در ترکیب دارد اون فلاوونوید هایی که در ترکیبش دارد اون الیمنت های گویم که مارگانیز مگنیو کلسیو ویتامین های بوی مینرال هایی که در ترکیبش دارد چای ارگانیسم انسان رو هم از جهت جسمانی و هم از جهت روحانی مستحکم و قوی می‌گرداند. دکتر همین وقتی که انسان فشار خونش بلند است بیشتر به وی چای کبود رو توصیه می‌دهید. وقتی که فشار خودش کمتر پستر هست چای سیاه توصیه داده هم می‌شود. تا کدام اندازه درست است؟ همین در حقیقت همین خیلی است. من وظیفه چای وابسته به ترکیبش ملایم و نرم کردن موشک‌ها ما میگویم بسیارتر از حساب فشار بلندی نه فقط وابسته به وضع حالت پسیخولوژی هم میشود و این استرس اینهیبیتورها در ترکیبش هست که رگ‌های خونگرد ما را از همه تنکترین موشک‌ها در رگ‌های خونگرد است و اولین درجه تاثیرات همین چای بر رگ‌های خونگرد و موشک‌های رگ‌های خونگرد وابسته میشود و وابسته به همین اون ترنگی رگ‌های خونگرد وسیع میشن وابسته به همین از سبب گویم که مقابلیت در وابسته به تنی رگ خونگرد در خون بودن مقابلیت سوز شدن گویم که فشار پایان می شود ولی باز هم وابسته به ترکیب همون در ترکیب چای باز هم کافئین هست بعضی حالت ها هست که سورت های چای کافئینش حتی از ترکیب قهوه هم زیاد و در این حالت برعکس آدمانی که بی‌حالند بی‌مدارند سستند برعکس آنها رو فشارشان را کمتر باشد میبردارد و گویم که یک انرژتیک مثبت بلند میدهد وابسته به همین در چایخانه ها نیز وقتی که چای رو می نوشند طبیعت مردمی چای نوشیدن رو بینید اگر تبسم میکنند خنده میکنند حتی میشود که شوخی نه اونقدر هم گویم که شوخی است لیکن از سبب کیفیتی همون چای گویم که لبخندشون زیاد می شود من وابسته به اگر ترکیب چای گویم اگر تاثیرات چای به بسیار نمودی بیماری ها
фоидабахш аст ва новобаста ва ҳатто пӯсти одам тоза шуданаш вобаста ба чой ҳаст ҳатто чой муқобили бемории омосӣ яъне ки рак бемориҳои замонавӣ гӯем агар таъсир бахш аст ва рӯдаи меъда барои рӯдаи меъда кораш нағз аст ва дар муқом агар фақат асабро гӯем рӯҳболида мекунад инсонро бедортабиат мекунад он ҳама нахостанҳо нохушиҳоро раҳо мекунад бинобар ҳамин вобаста ба таркиби чой хулас чои сиёҳ мо бисёртар табиати ҷисмонии моро мустаҳкам мекунад аммо чои кабуд табиати рӯҳонии моро бисёртар мустаҳкам мекунад. Духтур нигоҳ кунед мо дар бораи бештар чои сиёҳ чои кабуд гуфта истодаем инҷо ҳатто дар марказҳои тиббӣ дар дармонгоҳҳо низ дар беморхонаҳо низ як гӯшаи муайяне ҳаст бо ном гӯшаи гиёҳҳои табиӣ табиати тоҷикистон гиёҳчой ҳаст чойҳо аз меваҳои хушккардашуда аз сабзавот аз пӯсти сабзавот ҳатто тайёр мешавад ва ҳастанд дӯстдорони ана ҳамин гуна чойҳои бо ном муолиҷакунанда ва камкам чои сиёҳу чои кабуд мавқеи худро аз даст намедиҳад вақте ки ҷои онро гиёҳчой мевачой ё дигар масалан ҳамин сабзавот бо пӯсти сабзавот тайёр мешуда умуман агар худи чойро гӯем дар ҷаҳон дуюм дараҷа меистад барои нӯшока ҳамчун нӯшока якум дараҷа об меистад ва дуюм дараҷа чой меистад агар ба таърихи чой нигоҳ кунем чой аз шарқ пайдо шудааст аз давраи аз хитоиҳо омадааст шен мун гуфтагӣ гӯем ки як одаме ки кор мекунаду заминба ва об меҷӯшонад гоҳо мешавад ки шамол бод мекунаду ҳамон баргҳои ҳамон таркиби ҳамон оба ҷо мешаваду аз худ баъд бӯи хушу як эҳсоси як мафтункунандаро бедор мекунад албатта ҳамчун миф мегӯянд аммо асос дорад баъд аз он баъди оне ки камтар истеъмолаш мекунанд аз бӯяш мегиранд мебинанд ки як нерӯи бузург гирифтааст баъди ҳамун чой пайдо мешавад агар мазмуни худи чойро агар ба мазмун гап занем ҳар он чизе ки дар об ҷӯшомида мешавад аз худ гӯем ки нерӯ бедор мекунад мо зиндаро мехӯрему зинда мемонем худ ҳама он чизе ки таркиб дар об ҷӯшонида мешавад новобаста ҳатто медонед сабзавотчой ҳаст ҳолон ки мевагӣ як тараф сабзавотчой ҳаст албатта ҳама намуди растаниҳое ки дар об ҷӯшомида мешаванд аллакай номи чойро мегиранд ва ҳар яки он мавқеи худро ҳам дорад барои организми инсон вазифаи худро иҷро мекунад таркибаш ҳар он мисол хучро меҷӯшонем мо мана ҳама дӯст медоранд лаззаташ наст дар мардуми мо мафтункунанда ғайри хуч оби зардолу тайёр мекунанд мегӯям барои дил мустаҳкамии дил албатта ҳар он чизе ки дар таркибаш ҳаст ба организми мо максималӣ ёрӣ мерасонад мо гуфтем ки зиндаро хӯрда зинда мемонем он худ ҳама чизи зиндаанд ягон бор нест ҳолате ки мо ягон чизи мурдаро дар об ҷӯшонему ошобем барои ҳамин ҳам вобаста ба таркибаш албатта ба организм фоида бахшад ташаккур саломат бошед ба дигар шабака пайваст нашуда бахши рекламаро ҳамроҳ тамошо мекунем ҳамагӣ якчанд дақиқа бо мо бимонед чой ва фарҳанги чойнӯшӣ дар хуҷанд чунин аст мавзӯи имрӯзи печтоби замон устоди азиз марҳамат ба суҳбат пайваст шавед ба мо аз таърихи чой пайдоиши чой фарҳанги чойнӯшӣ дар хуҷанд хуб ёдовар мешудед бисёр хуб мешуд марҳамат хеле ба мавқеъ аст ки ҳамин одоби чойнӯширо дар ҳамин яке аз чойхонаҳои машҳури шаҳри хуҷанд ташкил карда шуд ман миннатдорӣ мегӯям миннатдории худро изҳор мекунам яке аз сабабҳое ки ҳаминҷа ҷамъ шудем дар ин ҷо исломҷон гуфтанд ҳамин одоби бисёр чизҳо либоспӯшимӣ хӯримӣ чойнӯшимӣ ин пурра вайрон шуда истодааст медонед ме дар фанни мардумшиносӣ этнология мегӯям як чиз ҳаст ҳамин хосияти хоси миллӣ ва миллиам не ва этникӣ мегӯянд ва чӣ гуфтани гап ҳамон як гап аст лекин мазмун дар он аст ки вайро мо ҳамчун калка яъне намоиш чӣ гуна гирифта оварда аз насль ба насль медиҳем мо имрӯз айби калон солонам аст
این را داده نتوانسته ایستاده ایم. برای همون من یکم درباره تاریخی خودی چای گویم. هم پیانیری چای حتما این خطای است که منپولی چای را خطای عصرهای عصر به هیچ کجا نمیداد و در نتیجه این کشفیات‌های بزرگ جغرافی می شود که مملکت‌های اروپا آمده کشف میکنن. خطای به خصوصا سه جنگ افیونی می شود اونجا. همون یک کمپانی خیلی برجسته است اندیز که کمپانی هلندی بود. اما هلندی ها علاقه از سال 1824 سر کرده چای را، تخمش را یا همون درخچش را به دیگر مملکت های انمون که به قطعهشان برای چای کردن ممکن بود پهن میکنن. از جمله در کافکاز شمالی هم، در کافکاز جنوبی گرجستان، در ابخازیا امروز ها چای هست. برای همون جغرافی خود را دارد. اگر این کتاب کهنه‌ای که در دست من هست این سال 34 برآمدگی همینجا خوانید علاقه 50 نمودی چای گفتگی 50. برای چی این طور کنم؟ برای اون سبب در آن هست که این از همون باد هوا، خاک و آب وابستگی دارد. اگر این نمی بود نمیشد. و در اینجا درباره چای گفتن. بیایید ما درباره چای باید یک آنها نگوییم، یک گوییم آیین نگوییم. دیدید می قاعده مراسم دارد چای که آن را در مردم شناسا سرمونیال میگن. حتی دیسرتاسی نامزدی است سرمونیال، یعنی همون قاعده همون چیز در درباره دوره همون از عصر 10 سر کرده تا 17 یک شاگردی ما رساله نامزدی نوشتگی. این چیزها اول از دربار میبرد. ما بعد عامی کرده میگوییم که چی در کار چای را گرداندن بین خطای ها خیلی عجایب است و نمایش های خیلی زیاد را در تلویزیون نشان دادن که آینده به آسیای میانه چای آمدنش ما با دیر آمدگی. کدام وقت تا اون فرصتی که چای با ما آمد ما چه چای می‌نوشیدیم؟ حاضر در اینجا دختری محترم گفتن که ما با رستنی ها حلبه های مینید چند نمودی حلبه داریم، پودینه داریم. بله بله. چند نمودی سبزوات از چی سبزی، از توت مویز، از همین ها چای میگردن. حتی از پوست پیاز هم چای داریم. پوست پیاز و غیره ها کذا. این نه اینکه بین خلق ما است بلکه تمام خلقهای جهان. روسیه بار اول برای پاره دادن مغول ها یک صندوق چای همون چسکو پلیتکری میسازند. همون برده تقدیم کردگی که ایونی گرازنی وای نکرد اینقدر مواد تزریق نبیارد. همون قلمقا هستند که همشون مغول. کلمه قلمق از زبان مغولی گرفته شده از دلیوشیسه جدا شده گرفتگی عصر 16 آمدگی همون پایان ها به دریای والگا ایونی گرازنی جای دادگی. بنابراین آداب چای نوشی یا که چای گفتن من حاضر بعضی چیزهای یک کلمه میگم. قاعده مراسمی چای چنین مضمون ها دارد. یکم صاحب شدن به آرامی معنوی در اینجا گفتن این کس خیلی این به دست آوردن اخلاق. یعنی من اخلاق رو می‌آموزم از یک کس. خوش روشنی فکرها دیگر قوه حیات زندگی و هم حل کننده زندگی در جامعه است. یعنی در محله است، در گذر است، در امروز خوجند است، در گوی دیگر شهرها دوشنبه است، گویم کولاب است. ما باید این را آموزیم. اکنون چای را چایخانه کی پیدا شده؟ آسیای منو یکم کس گفته میتوند چایخانه آن وقتی پیدا شد که سماوار روس پیدا شد. برای من قدیمیان وقتی که سماوار روس پیدا می شود سماوارخانه می گفتند. لیکن آداب چایخوری خیلی این قدیم است. برای ما فرقش نیست که شما چای کبود نوشید، چای فامیل نوشید یا که گویم از رستنی چای نوشیدید. میدونید حتی آمده همه فودینه های ما درویده می رفتن. من دوره دانشجوییم از همون صحراهای اطراف شهر ما
همون پودینه لبی جای دوریده همون با برده دادگی در روسیه میخواندگی دورم با که این چیزی خیلی فایده‌مند یعنی وای چیزی زنده من برده دادم چقدر که شما گفتید دکتر من در اکسپدیسیون بال جوان بودم که 2 ترموس حربی داشتیم 20 لیتره میگیرند و آبایو تو چای کبوتت خودت کن ما چای فامیل خیلی دم میکنم من هم پاور اکنون وای روس‌ها آدم بسیار به خوراک نمیپزن میبرم و تز میکنند و چای تمام میشد چای فامیل داد میزنند ما تشنه چوی تو تشنه نمیمونی خاصیتاش حاضر دکتر گفتن خیلی من به معقول شد همون نگاه کنید آخران شد که اونها بعضیاشون خود همون یونیورسیت به درس میدادن نامزد علم بودن من میگفتم که همین اگر چای کبوتی منم خورده بینیتون چی میشد بعد نوشیدند و بعد چند وقت گفتن اینه بین این چی بوده است برای همون ترکمن ها باید میگردم همون بین تلپک میپشن همون انجامای غفص میپشن چای کبوته بینشن شیلته آب عرق میگردن بعد کاندیسیونری طبیعی میشود من گپ در کجا است خب این چای کبوت انو سریمونیش ممکن ما و همون قاعده مراسمیش آهسته همون راههای بزرگ ابریشمی و دیگر کار اومد من یک نمایشی همون کانال سایه‌های گفتم که چه شما گمان میکنید که تا سماوار شما آمدگی ما صنعتی چای یا سماوار شما همون چای جوش‌های ما هست که از بالاش هزینه پرتافتیم کلان سالا میدونن همین دوزده قمقون نده قمقون چیزی دیگه و چای جوش است من گفتم همین دوزده شما طولاتمو برای سماوار کرده آوردید گفتم من میدونید در یک اشتراکچی جنگ مجروح بودن مختار امک اون کس از قسطقوز بودن من در آثارخانه ولایت پنجشنبه کار میکردم همون ساعت 8:00 از کار میبرامدیم همه میداند همین خیلی بود و آدم وقتش شود می آمدند و وقتی کارشون بگاه همون قلورخانه میرفتن تازه میکردن چنگ شودن همه همون لگنهای تازه میکردن چاینکای میشتند و همون چای جوشانیده همون خلطچه‌ای که از همون شاشقدانی چاروا ساختگی چای کبوتی 95شون گرفته دم میکردند و همین باد کشته ایستاده بالاش به یک چیز میپشتن سچاق می یک چیزی گرمک که پشت میموندن بید اما شما پدرم باید من چای رزم کرده نه اول یاد گرید بعد یعنی یک صنعتی چای ریزی هم البته 3 بار باد میکشتن در مردم میگوین که یکم باد کشتگی لای دومش مای سومش چای خطای ها هم انمو چایشان همین خیل کرده اول میپرتون یکم همون چای با که آبی جوشه 90 گراد 100 گرادوسی نه 90 گرادوس کرده میریزن میپرتن بعد دویم یا سومش و پیاله چاهشون مایده است همه وی کلتی خورد کردیم برای چی کم میریزن یا اینو گفتن استاد اینجا برای چی چای کم میریزن میدونید پیاله کی کم چای کی وای نوبت تستر بیاد من این کسی محتل نکنم من قریب که زده جانم تو بگیرند گفتن که یه بار تو چاینک و پیاله های شو این سالهای 70 بود پگرس آشی نهار میشد تو جانت ختنه توی کرسادی من پلارقش تو قاعده همین چاینک میمونه این شب همه عرق خوردید و شیره شد روغن شد تو همین به میدونید من چقدر آداب ها بود حاضر نه چای ریخته میتونند köpük میکنن تو ریزن شالدرش میریزن نه چای آورده پیشنهاد کرده میتونند در توی خانه ها پیشنهاد کرده نمیتونن چای که چگونه من چای درست کنم پیش نمیگفتن چاینک خالتون های چاینکتید نه اون چای لازمی میگفتن دو دست به چاینک بود چاینکی پور تشکر باز کدام همین آداب ها بود در مورد چای نوشی در بین خلق چگونه مثلا شاید عادت یا عرف بود خب من کمتر دورتر میرم از این مسئله پیشتر اینجا دکتر هم گفتند استاد هم گفتند
یعنی استفاده گیاه ها همچون یک چای همچون نوشا که این در تاریخ ما بود در طبی ما خوب هزارها کتاب نوشته شده است هست لیکن یک چیز عجایب من همینجا نقل میکنم در تاریخ گذشته است یک وزیر به نهایت مشهور رشیدالدین فضل الله همین شخصیتی به نهایت روشن است یک کتاب دارد نامش آثار و احیا یک سری تاریخی هست حاضر همه تعریف میکند انار آذربایجانه لیکن نمیگوید که همین انار آذربایجان وقت داشته کوچتش رشیدالدین فضل الله از خوجند بردگی در تبریز نبود انار نبود از خوجند کوچتش رفتگی اینو بینید که همین کمال خوجندی هم از خوجند رفته تبریز بدونید که 100 سال پیش از کمال خوجندی انار خوجند تبریز بردگی انا همین رشیده حاضر انا همون انار مشهور خوجندی که بود آذربایجان به زنده خوب در تبریز است و در ایران است هست اون طرف به زنده باقی ما حاضر انار آذربایجانی نه وای انار آذربایجانی وای انار خوجندی که آذربایجان به مهمان شده رفت مثل اونی که ما هستی رفت و مثل اونی که کمال خوجندی خوب تبریز برفت لیکن از خود ما گم شد از اون خوب تبریز موند باقی موند عیناً همین گونه چیزه رشیدالدین فضل الله هم چای رو نهال چای رو آورده بود خوب در تبریز آورد به دیگر منطقه آورد لیکن اینجا یک مسئله شد همین که مردم همون وقت چای خوش قبول نکردند چرا؟ خوب شاید چیزی بیگانه بود؟ چیزی بیگانه نه اون وقتانده همین خیلی چیزها بود که خوب ما گلاب داشتیم دیگر چیزها داشتیم که همون چای ضرورت نداشت یعنی از چای چیزی خوشتر فورانتر خوب فرض کردیم در اقلیم گرم یعنی گلاب داشتیم دیگر یعنی مقدار خیلی کمی آدم ها قبول کردن و همان هم مثلا استعمالش کم شد اگر مثلا در همین زمانه لیکن رشیدالدین فضل الله اینو میدونست که یک روز پهن میشه آدمی مثلا دانشمند خیلی خوب هم بود چطور پیوند کردن چطور شناندن چای همشه بیان کرد خیلی لیکن مثلا قبولش کم شد لیکن قسمت از مردم چای پرس قبول کردند همین چای پرس برای چی یعنی تخته باریم و یا چالمه چای هم میگن همین خیلی خوجند به چالمه چای گفتگی کلمه هست این چی گفته نگاه هم چای پرس شدگی همین میگفتم از وای با چاینک چای دم نمیکردن از وای شیر چای میکردن همین شیر آب نه وای برای شیر چای کنی همین چای وای چالمه چای این شیر چای پامیری نه همون در خوجند هم بود از ما گم شد مثلا در پامیر باقی ماند در کوهستان باقی ماند یعنی هم برای شیر چای کردن استفاده میشد ارمنی وامبری وقتی که بخارا میبیاد 16 نمود چایی که تاجیکان و ساکنان بخارا استفاده میبرند 16 نمود چای قبضه است یعنی 16 نوع چای مردم علاقه میدونستند یکی از همین و انا همین من مخصوص شماریدم از همین 16 نمود چای 8 نمودش نامش تاجیکی 8 نمودش نامش ازبکی شده است مثلا سفید چای نامش تاجیکی کوک چای نامش ازبکی خیلی و همین لنده چای هم گفته که همون چایی که ما گفتیم تاجیکی خوب یک چای دیگر باز نامش ازبکی یعنی وابسته به طلباتش نوعهای چای مردم استفاده میکرد و همین چایی که کبود میگوییم مردم به بسیارتر معقول شد برای چی من خوجند برای بسیارتر معقول شد دیگه من سببش در همین میبینم که منطقه اقلیم ما هم اقلیم لیکن هم خوراکوری مردم خوجند اصلا از روغن دنبه عبارت بود گوشت گوسفند روغن دنبه که فشار میبردارد کمتر چای مینوشند چای کبود مینوشند و فشار پس میکنند خوب سلامتی هم خوب میشد الان کنون چای نوشی هم دو خیلش است چای نوشی برای تشنگی شکستن برای تشنگی شکستن آب جوش کرده میمونه لیکن چای نوشی که بعد خوراک میشود و چای نوشی برای تشنگی شکستن و برای لذت برداشتن همین لب حوض میشنند می سفیدا لب چای خانه و لب دریا می نشینند و همین چای کم گرفته کمتر نوشیده کم نیم قلب نوشیده و زبانشون به دار میزنند و تلخیش میفهمند یعنی این لذت چای فهمیدن است همین لذتش جوانان هم امروز احساس کرده استادن وقتی که کمتر کلانسون میشود بعد همین چیز میفهمند لیکن همین چیز است بسیاری هم میگن که همین میوسفید
لبی وای به حاضر بشته سو چای خودش دست کم خودش دست کده مسخره میگی وای مازی چای فهمیدن از روی قاعده می لذتش نوشن نوشیدن همین دنیا و سه تا چیزا با هم دیگر قیاس میکنن شراب چای تماکیه یک کتاب هم هست وینا چای تباک یعنی همین سه تا چیز انسان با کیفیت میبخشد بین مثلا مسلمان ها و چای با خوشی قبول شدنش و مست نمیکند لیکن لذت میبخشد همین کم نوشیدنی خوجندی چای با کمتر ریختن بعض سببهاش اینجا با پیران روزگارزیده گفتن لیکن همین مقصد اساسیش کم نوشیدن این لذت بردن است برای تشنگیش کسا را آبی جوش خور چای مثلا یک لیتر دام کردمون همین نیمرنگ کردمون یا که بیرنگ کردمون خور لیکن کم خوردم وای استراحت میکنند آدم دم میگیرد فکرش کشو یک سوال دیگر همینجا ما من همه میدونیم که چای رو از مثلا به فکر شما کدامش بامزه‌تر است از آبی مثلا مقرری از آبی تازه کرده شده از آبی چای که تیار می شود و چشمه و در سماور جوشانیده شده در مثلا با ترمز دم کرده شده در چاینیک چینی مثلا چای دم کرده شده در مجموع با چای خشکی مثلا اگر کبود باشد برگشت کلونی بوتون یا اینکه چای خشکی مثلا داخل خلطه هر گونه نمودها هست کدامی از آنها بیشتر واقعا هم بامزه‌تر است به اندیشه شخصی شما؟ خب اندیشه شخصی من همین است که مثلا هر منطقه‌ای که هست خوجند مثلا در خوجند چای کبود بسیار پهن شدگی خب میریم در اشت میبینیم که چای سیاه مردم بیشتر میپسندند یا اینکه مثلا در اسفره هم چای کبود هم چای سیاه یا اینکه آچقالچه میریم مثلا در اونجا علاقه چای نمودش دیگر یعنی هر منطقه و طبیعت خودش به خاص چایش است یا اینکه مثلا عادتی من خودم همین خیلی است که هم چای کبود هم چای مثلا سیاه آمیخته کرده میکنم چای قلندر چای خب یعنی هر یک کس چی خودش است خاصیتی خودش است ذوق خودش است و خوشی خودش است لیکن یک قاعده است که عمومی است به یک منطقه عمومی است خب در خوجند مثلا اصلا چای کبود یعنی همینجا عمومی است باز این چای کبود هم دوستداران چای نوعی دیگه الهیدی خودش میدونن خب در شهرینده ما میدونیم چای رقمی 95 بله که چای 95 بسیار مشهور بود کمتر ریخته دم گرفته لذتش میفهمیدند و این خیلی بود دیگر مثلا امروز هم چای های خیلی زیاد پیدا شدگی در بشرافت استقلالیت جمهوری تاجیکستان مثلا خیلی چای های نوهای نوی چای هم داشت حاضر مثلا جای چای 95 در بین دوستداران چای لونچین گرفت چای لونچین همون چای کبوتی اصلی خطایی خود خطایی اگر بینه در خود خطای 365 نوع چای است 365 نوع هر روز به یک نوعش استعمال کند یک سال میرسد حتی همین خیلی چای دارند که 1 کیلوگرمش $50,000 و یک همین گویا که یک همین پیالچه نوشیدنش $200 یک پیالچه چایش است یعنی چای به نهایت بسیار استاد این هرگز مضمونی اون رو ندارد که اونهایی که امروز چای میفروشند چای خوش نرخش را نبردارند به این هم یک کیلوی اون در یک نوعی اون 350 تا 400 سومانی حتی اضافه هم یعنی این چیز است خب نوعهای چای زیاد است لیکن نوعهایی که عمومی استعمالی هست در خوجند مثلا پیش از انقلاب همین چای چلمه چای داشتیم لیکن مثلا در دور شریف تنها دو نمودش مشهور شد این همین از بازار وابسته خب حاضر من همه جا تعریف شدگی بعضی چایخانه های هم تعریف کرده که گل چای میگویند دیگه حاضر باز یک نوعی چای نو پیدا شدگی ماش چای میگویند یعنی این خلق همین خیلی خوبه که یک چیز نو در خودش موافق کرده و به نام میموند خوب فرهنگ خودش موافق میکند و خوجند همین چیزا اثر گذرانده است همگی یک چند دقیقه بعد دیگر شبکه پیوست نشوید با سیمای مستقلی یکم بمونید بخش رکلام رو همراه تماشا میکنید شما تاک شوی پیچتابی زمان رو تماشا کرده ایستادید و موضوع امروز ما چای و فرهنگ چای نوشی در خوجند عنوان گرفته است. اینک برنامه رو ادامه میدیم.
нафароне ки дӯстдори чойи гарму доғ мегӯем ман байни халқ бо ҳамин ибора машҳур чойи гармро дӯст медоранд ва ҳастанд нафароне ки чойи хунук ях бар инро менӯшанд. ҳар дуи ҳамин ҳолат ба организми инсон чӣ хел таъсир гузор шуданаш мумкин? аслан аз рӯи рукни худи гӯем тиб гӯем агар ҳар он чизе ки гарм аст хӯрдан нодуруст аст, барои ин ки тарҳи даҳони моро пардаҳоро месӯзонад ва умуман аз сар агар гӯем он камтарин хӯрдани кам хӯрдани чой ин ба он мазмун зарур аст ки вақте ки барзиёдкӣ мехӯред ҳаҷми меъдаи шумо пур мешавад ва ҳаҷми меъдаи шумо ки пур мешавад аллакай дар даруни шиками шумо як вазнинӣ мешавад. Барои ҳамин ҳам аслан худи чой ин аввал вақти ихтироъ шуд ҳамчун дору ихтироъ шуда буд. ҳеҷ гоҳ чойро ҳамчун нӯшобаи ҳаррӯза ба инобат намегирифтанд ва ҳамчун дору истеъмолаш мекарданд ва фосилаҳо рафт, вақтҳо рафтанд ва фаҳмиданд ки хусусиятҳои хуби чой бисёр. Мо хусусиятҳои хуби чой гусудем, аммо хусусиятҳои бади чой низ ҳаст вақте ки мо меъёрро вайрон мекунем. Барои ҳамин ҳар он чизе ки дар ҳаёт ҳаст меъёри худро талаб мекунад ва ҳамон кам рехта хӯрдан ин худ меъёр аст ва ҳеҷ гоҳ шиками моро дам намедиҳад, вазминӣ намекунад шиками моро. Дар таркиби чой ба ғайри дигар микроэлементҳо ҳатто оҳан ҷой дорад, оҳан низ ҷой дорад ва вақте ки ҳамун оҳани таркиби чой барзиёдкӣ аст вобаста ба он минтақае ки ҳамун чой рӯйдааст, он оҳанҳо ба организми мо низ зарар медоранд. Ҳатто мебахшад таркиби чой ба тилло низ ҳаст. бинед чӣ хел чой аз элементҳо бой ва ҳамон кам нӯшиданаш ин худ дору аст. Вақте ки шумо барзиёдкӣ мехӯред албатта зарар аст. Мо ба шиками гурусна чой нахӯр мегӯем ва баъди хӯроки вазнин чои бисёр нанӯш мегӯем ва ҳамин рукни кам рехтани чой вобаста ягон мо вақте ки дору тавсия мекунем ҳеҷ гоҳ аз дозаи баландаш, яъне ки аз миқдори баландаш сар намекунем, аз миқдори камаш сар мекунем ва мебинем ки таъсироташ чӣ гуна аст ва вақте ки таъсироташ назар асту аз худ беҳбудӣ меоварад ҳамун миқдорро мебарем ва ҳатто мешавад ки кам мекунем оҳиста аз он миқдораш. Чой низ ҳамин гуна аст. Чой ҳазми таомро низ нағз мекунад. мо масъалаи фишорбаландӣ ки ди вобастагӣ кунонем агар бисёриҳо мегӯянд ки чои сиёҳро хӯрӣ фишор дар ҳақиқат сахт баланд мешавад ки ин гуна ҳам нест. Баръакс чои сиёҳ хунро тунук мекунад, аз ғавсӣ боз мемонад хунро ва як чизе мо бояд донем ки организми мо худ 80% аз об аст ва чой беоб чой нест. Барои ҳамин 80% организми мо ин об аст, яъне ки фоизнокии организми мо аз об кам набояд бошад. Кам ки шуд хунамон ғавс мешавад. Хун ки ғавс шавад равиши хун дар рагҳои хунгард суст мешавад ва ғизогирии ҳуҷайраҳои организми мо сар карда аз майнаи сар то дигар узвҳо аллакай аз қобилияти функсионалӣ боз мемонад. Барои ҳамин ҳам организми одам 3 рӯз беоб монад аллакай тамом ба марг омада мерасад. 3 рӯз беғизо монад ба марг намеояд, аммо 3 рӯз беоб монад ба марг меояд ва ҳар он чизе ки дар таркиби об ҳаст ин ғизо аст, як ғизои гӯем ки дополнительный иловагӣ барзиёдки иловагӣ ки ба организм нерӯ медиҳад. Бинобар ин мо тавсия медиҳем ки чойро баъд аз ҳатто хӯроки хӯрда кам истеъмол кунанду ҳеҷ гоҳ нашавад ки як чойнакро тамом кунанд. Барои чӣ? Барои он ки он кислотаҳое ки барои ҳазм кардани хӯрок, барои химуси хӯрок дар организми мо худ ихроҷ мешаванд, он обе ки таркиби он шуд паҳноӣ мекунад ва таъсироташро кам мекунад. Бинобар ин вақте ки баъд аз хӯроки бисёр барзиёдкӣ шумо чойро бисёр мехӯред, ҳама бисёр тахмин кардан дар худ обила аз даҳон меояд, хӯрок ҳам наояд, гашта меояд, ҳамун оби нӯшидагиашон гашта меояд. Барои ҳамин ҳам камаш ҳама вақт дорад. Албатта суҳбатро идома медиҳем ва шахсан худи шумо кадом намуди чойро бештар меписандед? Якум ки лаззат бахшидану бомазза будани чой
با چایخانه چی چای دمکن وابستگی دارد. چای نقش جوشاندن در کار است. دیگری میگی 3 مراتب چاینک با آب جوشانده شدگی همون جوشیدگی چای خواندن در کار است. ثانی سپس چای رو دم کردن در کار است. چای به چاینک انداخته شده با چای در ترمز کلا فرق میکنه از هم دیگر. از کدام جهت فرقیتش در چی؟ من بیشتر میدونید چای فامیل میگویم چای سیاه مینوشم. قم به جوشاندگی چای از وای تیفال به جوشاندگی کلا فرق میکند. اینه بینید حالی چخیلی گفتید و جوان به کلان شوی که سانی میفهمه. بازی گفتوزن که این پرورده گرمی آش بیارو اینش خونوکی گفتوزن این بیام کلان شود که میفهمد. حالی گرم نوشیدن به هوای گرمی 40 گرادوسی و چپانه میپشتن میانه میبستن چکه میبستن و کلنده میزدن اومده ایستاده چایتون اگر کمک از معیار خنک‌تر باشد معذرت میخوام استاد و اهل صحبت این آب توراتخانه محمد دمکه آمده میگفتن. برای همین اون وقتی که تشنه میمونید ببینید اگر یک قل چای گرمی نوش جان کنید این به طبیعت وابسته است به گرمی وابسته است. اینو ببینید حضور حلاوت میکنید سونی مزه چای رو میفهمید. برای همین من شکری خداوند میکنم شکری دور و زمان میکنم شکری عادلی پیشوای معظم ملت میکنم شکری این سازنده بنیاد کننده چایخانه های میکنم و بازارها پر شود. با کدام موضعی که نروم میگویم که بازار پنجشنبه پر کرده فیستانتان محتاج نشود کس. دیگه از بعضی نشاکه های شکر الله که متوش کننده و بعضی چیزهایی که به طبیعتی خوجند شهر رو گرد اطراف وابسته از وی باید خودداری کرد که این به سلامتی سانی ضرر میکند. تشکر. موفقیت چای بفروش رود چای نوش بسیار شود لیکن نمونه عبرتی دیگران شویم نمونه عبرتی جوانان شویم در خاندان ها حرمت و احترام پیاله و من کمتر ریخته استاده با یک آدابش همین که دست رو به نزد دل مانده است دراز میکنم کسی کن این انسان های را میدانم که اول چای ریز را یاد گرفت سانی از من چاینک را گرفت میگن ثواب چای ریز 2 کرته چای گیرنده 1 کرته این با کدام معنی به معنی آنی که همین کمتر ریخته 10 کشتی باشد 10 چشم به نگاه میکنم یکی چای گیرنده به 1 چشم من نگاه میکنم. چایخانچم برای که مرحمت چای رو نوشید با شما صحبت رو ادامه دیم. خب یک مسئله مانداست مسئله آب. خوجندشهر اگر گیریم اساساً از دریا آب می‌نشد. همین راهبرای ولایت راهبرای جمهوری راهبرای شهر همین یک 10 سال 15 سال پیش یک همت کرده همین آب آچخالچه آوردن. حاضر شهر قسمی زیادش آب آچخالچه بعضیش آمیخته بعضیش آچخالچه می‌نشد. این یک کاری بزرگ شدگی بود. حاضر هم خلق دعا میکند همه. اگر جمهوری گیریم اگر آب اهم شیرین تر خیال ما آب دوشنبه آب همین و اهم شیرین آب بعدی وای اگر گیریم اگر آب وروخ سونی آب چخالچه لیکن بعضی محل ها بعضی جاها به چاه ها هست نساس های ارتزانی هست که آبش نهایت درجه شیرین. برای همین مردم حتی اگر توی میکردی باشه یک لازم میکردی باشد همین آبای میکشاندن که خلق یا حضور کند حلاوت برد گفته. مسئله چای به آبم جدایان رول کلان میبازد. سلامت تشکر سلامت باشید. از من همینجا چایخانه چی ما اینجا بیاید امک همین میکروفون به شما من مرحمت برای چای های دم کرده شما خدمت شما تشکر. شما چایخانه چی ما امروز در این برنامه سلامت باشید. در خانه کی چای دم میکند برای شما؟ کین کدی دختر چای نیاره چای دم میکند.
خودتان بعضی حالات میشود بعضی میگویید حالت که من که خودم یک چای نزدم میکنم آب باید گفتن که آب منبع حیات تو دیگه آبم وابستگیش کلان منیم هم با تا مخشام دیتان نوری دیده تاج شهر وقتا نریق داشتم چایخانی قشاز با آمریکا تا هم تا برای کار و کار خوشام دیتان آمده میستادگی سلامت باشید تشکر همین من یک 20 سال پیش موسفیدا کتی خدمت میکردم موسفیدا و همه ها آش میکردن من خدمت میکردم و دنیا همه هنده یک انسانی نهایت چی گویم یک آدمی حلیم جان انسان میگفتن دیگه همه خیلی آدم بودن و یا خودشان چای دم میکردن همین آشخورا خودشان من خودم چای دم که میتونم شما به میگفتن همین آشتانی و یا آش یانشنده منگل میگفتن همین خیلی جای وای اتگی آشتان هیزمای گران اینجا مونده همونجا حالی گفتگیم با این قمقان مونده آب میجوشاندن خودشان جوشانده اول انوگی وای آب میریختن سونی چاینک به وای چای و دم کرده ایستاده با کمک بالی هم به میموندن من یه روز پرسیدم که عبدالمنان کو این چه این خیلی میکنی شما گم یکمش این که همین قمقانه اینجا شنده آبش اینقدر هم نظرم به نمی جوشد می جوشد که جوش تگشت هم به این اول میریزم و این سونی چای دم میکنم با میمونم یک بار پیک کنه دگر انوای گیران اینجا چای مونده با یک دم و یک گرانده بالاش دم کرده میموندن بعد سونی میریختن اکوهای مازی چای این خیلی فایده ها داشته است تشکر حاضر ایسان با ما سلامت باشید من یک از محله ملاحجه جرفت اونجا هاوس هست شپنگ هست شپنگ بسیار آبار شدگی در همونجا اهل محله برامده میشیم چای نوشی میکردیم در محله ما یکی از کلانسال ترین محیط محله 80 گذشته بودن چای نوشی میامدن در قطاری اون جوانان میشتن و خانه مانده یک سبتنده حالا گفتن که چای های پریس کرده شدگی مانندی کتاب هرخیره بود یا نشنده سیگریت ها میموندن پاپیر راست میموندن که بویشه یخیره داشته ایستاد گفتن ای مسئولید میموندن و رحمتی میگفتن که همون چای گرفته میامدی که وقتی که چای نزدم یکی آدم میموندیم جوانان میگفتن که بیتون من بیریزم چایه وقتی که جوانان میگفتن وای مسئولید میگفتن که من بته تو هم صنعت و آداب چایریزی نمیدانی تو من یادیم همین تو اهل محله بعد یادتان گفته چای میگفتن و خودشون سه بار میگردوندن پیاله های همیشه تازه نگاه میداشتن و بعد چایریزی یاد میدادن که باید که سه بار گراندن در کار چاینک و پیاله دایم تازه آزاده باشد بعد دیگر آب چای ده خودشون مینشتن کم میریختن و میگفتن که چایریزی هم این صنعتی چایریزی کمتر ریختن این خوجندی است دیگر مناطق جمهوری و این خیلی چای نمیریزن پر کده میریزن یا که از این کمتر هم میریزن دیگر جاهای گفته یاد میدادن همون سالها تا حال همون میسبیده اهل محله همه در جاها نشینیم در مرکه نشینیم یادآوری میکنیم همون خاطری هم آدم به دیگرها و ما هم یاد میدیم که صنعت و آداب چایریزی همین است تشکر سلامت باشید رحمت ما جوان بودیم وقتی که توی ها خدمت میکردیم میگفتن که توی آبرو سه تا چیز گرفته میترد میگفتن نان خوشره، چای خوشره، آش خوشره با لذت انکتون کلان سالها میشتن پیش از آش آوردن این لحظه بینیدن چای آورده میموندن نیشالله کرده می یکون شیرینی کرده می انگور کرده می یک برده میخوردیم پس آش که می آوردن چایریزی تمام میشد چاینیک میستاد با چایش آش پلو میخوردن بعد آش پلو خوردن کلان سالها خصوصا جوان ها نه کلان سالها چای ریزی دیگر من به چای نریز من آش پلو خوردم من مستاو کردن نمیخواهم میگفتم پدری من شخصا خودشان همه خیل بودن وقتی که آش میخوردم ما چای میریختیم من به چای نریز میگفتم من آش پلو خوردگی به حس کنم یکون ساعت گذرد بعد چای مینوشم میگفتم یک چاینک از اینها میده‌تر به چای دم میکردیم یکون تمام علاقه میدونستیم گفتی که پاک قمقام بیو همون لخچه های مانده یا که سماوار به همین چای بعد بالاش پشته کم نوشیده شده
همون نمازشان رو میخوندن، قرآن رو میخوندن یا تلاوت میکردن. برای چی من اینو گفتم؟ یک وقت تلویزیون یا تیمور ملیک بود، همون در کدام اونجا بودن، یک پریدهش شد، روس زنها برآمد کرده گفتن که دخترها با خلق شما داناگی هاشون ببینید، اینو ببینید، تا خوراک آمدن چای نوشیده صحبت میکنن کمتر. بعد وقتی که خوراک آمد خوراک ثانی میخورن، بعد خوراک هم حتی شیرینی نمیخورن. یعنی من مادر کلانم اوچم 88 برآمده مردن سال 1963. اگر بعد اوش قند چای میخوریم مربا میخوریم سخت سرزنش میکردند که تو چیکار کردی بعد اوش پلاو یا که بعد خوراکی روغنین تو شیرینی میخوری. من حالا هم نمیدونم، این دکتر گفته میدونم که کی حق است، لیکن من همین مکتب حیات خودم به منم 74 پر شدم، همه دیدم میدونم و عجیبش اینکه و زورترینش اینکه شما خودتون خانتون تربیت نمیکرد، محلتون تربیت میکرد. برای من محله واحد اساسی جامعه بود. از این رو هر یک محله ها چشمک و بندک خود را داشت که آن را راحت میگفتن، راحت نه راحت میگفتن، از کلمه رعیت که ما با هم عهده‌داری ها داریم. اگر من همین سبزی پاک کنم و بینور پاک کنم یا پشت بسیار گرم کارتوشکه میگفتن که این پسر فلانی بین کارا نتونست است. برای من وقتی که کوچه میبرامدیم پدر مادر میگفتن که پسرم محله برام سادید، من با آبرو گرفته دادنتون در کار، ما لعنت نشونیم. این بزرگترین چیز برای همین فونکسیه وظیفه محل من گفتن اینه که کنسرواسیون کنیم، ایزولاسی کنیم و محله های بنیاد کرده این کار کنیم. نه، محله ها چنان چیزهای موندن در کار. مردمی سالشون کلان حیات دیده چیکار که اکا اینجا گفتن انماها ما و راه نشان دهند که این روز ما در تلویزیون برآمد میکنیم، مقاله ها می ناحیه ها رفته ما لکچر خونده میبیم، همه مسئله ها. بنابراین بعضی چیزهایی که الان کالکا باید میگم نمونه نشانه اتنیچ نست میگوید، یعنی فقط همین ملت بخواست است. ببینید چای چقدر کم ریخته مینوشن، صحبت دوام تیم صحبت دوام کند، پیاله رسد، چای گرمتر باشد. پیشتر چای فیلچه بود، 95 بود. بله. و یک تا چای استفاده میبردیم، میانداختیم دم میکردیم، لذت میبخشید. اکنون حاضر این خیلی چای هایی را که میفروشند 3 نمودش میگیرید و 3 نمودش همش آمیخته میکنید، هم چایخانه چی وابسته این چایخانه چی نقد میدانند. این 3 همین خیلی چای گرفته استاده، هر 3ش آمیخته میکنید. برای چی اکنون یکی رنگ میدهد، دیگر بوی میدهد، سیومی مزه میدهد. انا چای با مزه میشدم با بشم. آفرین. یک قرصک برای تشکر. برای اون که چای درست معرفی شود امروز ما کدام کارها را به شما رساندنمان لازم است؟ خب چای همچون مثلا گیاه همچون یک نوشاکی پوره معرفی شده است، در تمام جهان معرفی شده است. خب در مثلا بعد از عصر 18 بعد از آنی که شرکت های کلانترین پیدا شدن اینجا اوست ایندی وست ایندی که این شرکت ها تمام دنیا پهن کرد. خب یک قسمش تا روسیه رفت، این طرف مثلا تا آفریقا تا دیگر جای ها هست. لیکن ما یک چیز از خاطر فراموش کردن ما در کار نیست. بسیار چیزها هست که بین دیگر خلق ها از یک ملت به ملت دیگر میگذرد. فرض کردیم همین چای همچون نوشاکی خب از چین یا اینکه از دیگر فرض کردیم از چین گوییم، واقعا از چین آمدگی است، توسط قاشقر به خوجند گوییم آمدگی باشد. ما از یک خلق گرفتیم قبول کردیم، لیکن در دایره همان مراسم و عادت و عنعنه خودمون پیدا شد. بگذار همین از عصر 18 گوییم یا عصر 19 گوییم، بگذار 200 سال آخر رو پیدا شد. لیکن بهترین چیزهای در دایره همین صنعت چای نوشی گوییم یا که فرهنگ چای نوشی ما باید نگه داریم.
خواهیم هم نخواهیم هم بعضی چیزهای نو پیدا میشه. این دنیا ترقیات است. همین چیزی نوش هم همین خیلی قبول کردن در که وای معنا داشته باشد، مقصد داشته باشد. یعنی ما همین چیزهایی نیکه گم نکنیم، نسل نورست گم نکند و بغیر از آنی که ما خودمون امروز آموزیم و عمل کنیم به آیندگان هم همین چیزه مانیم. اگر پس شاید که بعد از گذشت سالها همین عادتهای نیک ما گم نشود. تشکر. در خاندان مردم تاجیک در برابر نان چای یک جزء اساسی خان به شمار رفته. تا چاینیک چای حاضر نشود سری دسترخوان نمیشینند. صحبت‌های دوستانه نیز سری یک پیاله چای صورت میگیرد. حتی عادتی هست اگر مهمان را به خانه تکلیف کردنی شویم به یک پیاله چای مرحمت کنید میگوییم یا بیایید همین صحبت را سری یک پیاله چای ادامه دهیم گفته مهربانی هم میکنیم. خلاصه اگر آداب، مدنیت و فرهنگ چای و چای نوشی رعایت شود بهترین عرف و عادت و عنعنه‌های وابسته به چای نوشی را نگاه می‌داریم. باقی ادامه صحبت گرم و صمیمی ما در چایخانه قوش هاوز محله جبار رسولوی شهر خوجند ادامه دارد. با شما باشد ما خیر خوش می‌کنیم تا برنامه دیگر در امان خدا باشید. خیر.